Okay. So what are those two parts into in the central processing unit? Can you recall it? Control unit and Control unit. arithmetic logic Yes, unit. Arithmetic. control unit and arithmetic logical unit. So the function of control unit is what? To control all the components. That means input, output, then flowing data from input to the storage, then calling data from storage to the processing unit for processing the data, and again send back to the storage, and lastly the output unit. Okay. Then what is the function of arithmetic logic unit, ALU? To perform logical operations. Yes, to perform the calculations or mathematical operations. There we have seen what are the different operators: addition, subtraction, then division, multiplication. Then we have conditional operators like greater than, equal to, less than, equal to. बरोबर. आणि त्याच्यातला डिफरन्स सुद्धा आपण काय बघितलं होतं एका एक्झाम्पल एक एक्झाम्पलनी. कुठलं होतं एक्झाम्पल? आय थिंक वी हॅव डिस्कस अबाउट एम्प्लॉई सॅलरी, राईट? मग तिथे जर लेस दॅन असेल आणि व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन लेस दॅन अँड लेस दॅन इक्वल टू, सो तो डिफरन्स आपण बघितला होता तिथे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स मध्ये. Okay, so today we are going to look for the algorithm and the flow chart. Okay, and in the next lecture, that means I hope, I think by tomorrow morning we have first lecture. So by tomorrow morning we will start with C programs. Okay, so again, if you have not gone through the links of study material, I will revise this PPTs again. That means on your screen. If you wish, you can take screenshot. Okay, I will go one by one. So to quickly summarize, like the block diagram, then what are the components, then what is in processing, that means here in the central processing unit, that is control unit and arithmetic logic unit. Then in memory, primary memory, secondary memory, random access and read-only memory. Secondary, the examples are hard disk, compact disk, digital video disk, okay, DVDs. So also we have seen like volatile, which one is volatile, whether primary memory is volatile or secondary memory is volatile? Primary. Primary. Yes, because the data is stored there in the temporary format. Okay, permanently data stored here in the secondary memory. And if in between there is a power loss or any failure, the data from this primary memory, that means RAM and ROM, will be get erased. Okay, so there will be the data loss. So to ensure the availability of a data or to save permanent data, we have the memory storage as secondary memory and its type. Okay, so at the last we have seen different computer softwares like the system softwares and application software. Application software म्हणजे कुठले आता जे तुम्ही यूज करताय as like Google Chrome in your mobile. This is what one of the application, or any games which is installed currently in your mobile. These are what application software, which is meant for specific purpose. ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे कशासाठी असतात? कॉम्प्युटर मधले जे काही तुम्ही वर्क करणार आहात त्याच्या स्पेसिफिक पर्पजसाठी. आणि सिस्टम सॉफ्टवेअर काय करतात? इट प्रोव्हाइड्स इंटरफेस टू एक्झिक्यूट ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स ऑन युअर सिस्टीम. ओके, आता याच्यासाठी अजून तुम्हाला एक्झाम्पल काय सांगता येईल? MS DOS. वी हॅव सीन द एक्झाम्पल ऑफ सिस्टीम सॉफ्टवेअर. म्हणजे जी काही तुमची कॉम्प्युटर सिस्टीम आहे आता आपण बघितलेली CPU वगैरे, बरोबर, ह्याच्यावरती एक ऑपरेटिंग सिस्टीम असते
आता देर आर डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठल्या माहिती आहेत तुम्हाला? मायक्रोसॉफ्ट, सॉरी, विंडोज. देर आर डिफरंट व्हर्जन्स ऑफ विंडोज. विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, बरोबर, ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत. विंडोज बरोबर अजून कुठली ऑपरेटिंग सिस्टीम? ॲपलची आहे. देन वी हॅव फ्रीवेअर्स लाईक उबुंटू, लिनक्स, ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत. मग या ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती जे काही ॲप्लिकेशन्स तुम्ही डेव्हलप केलेत, इन द सेन्स लाईक दिस गुगल क्रोम, त्याच्यानंतर तुमचं एखादा पबजीचं ॲप्लिकेशन असेल फॉर एन एक्झाम्पल, हे पबजीचं ॲप्लिकेशन विंडोजवरती रन होण्यासाठी देर आर सम इंटरफेसेस प्रोव्हाइडेड बाय द सिस्टीम विच कनेक्ट your operating system with this application software to smooth functioning of that application software. Okay, त्यालाच काय म्हणतात ना, system softwares. Okay, so as of now we have covered this much, right? बरोबर का? इथपर्यंत आपण कव्हर केलं होतं मागच्या लेक्चर मध्ये, आठवतंय? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now today we are going to look for algorithm and flowchart. Okay. So I think, okay, your screen is visible? Yes, sir. Okay, so what do you understand by the word algorithm? Algorithm म्हणजे काय? काही डिटेल्स माहिती आहेत का तुम्हाला? अल्गोरिदम कशाला म्हणतात? No idea. Okay, then flowchart कशाला म्हणतात? Do you have any idea about what is flowchart? Yes. Different shapes असतात. Yes, sir. Okay, so I will give you one example in general. Okay, so when we plan to build a building, right? So what is the first step? Checking for area. Okay, then next, Draw Yeah. yes, To make layout. okay, to make layouts. Thereafter, Foundation. okay, foundation. Thereafter, Concrete work in foundation. just a minute, I will write it down. What we are taking. First, area we need to fix. Second, layout. Third, what you suggested? Foundation. Foundation, correct, yes. Plan. Foundation. Plan. Yes, plan will come under this layout. Yes. Layout म्हणजेच plan, बरोबर ना? Yes. हा, then foundation after? Yes, after foundation, start to build structure, बरोबर ना? जे तुम्ही Yes. आता बिल्डिंग बांधणार असेल, मग त्याचं काय करायचं? तुमचं फाउंडेशन झाल्यानंतर त्याच्यावरती स्ट्रक्चर बांधायला सुरुवात करायची. म्हणजेच थोडक्यात इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लेआउट ॲज पर लेआउट, बरोबर? इम्प्लिमेंटेशन. Then test. After complete foundation, PCC bed. हा नाही, ऍक्च्युली आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये पूर्ण जाऊ नका. बेड्स, त्याच्यानंतर रूफ टॉप, पिलर्स, बीम्स. ओके, इन जनरल काय फाउंडेशन नंतर ते आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर. येस, इन जनरल वी कॉल इट ॲज इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. ओके, बिल्डिंग झाल्यानंतर काय करता परत तुम्ही? यू आर टेस्टिंग वेदर इट इज लाईक फुल प्रूफ ऑर नॉट. म्हणजे ते परत लगेच पडेल का नाही, किंवा त्याचं ऑडिट वगैरे करतात. ओके,
आणि नंतर तुम्हाला समजतं की ही बिल्डिंग साधारणतः एक 10 वर्षासाठी 10 वर्ष वापरण्यासाठी एकदम व्यवस्थित आहे. अँड देन दिस इज वॉट द प्रोसेस अँड इट एंड्स हिअर. बरोबर. सो आता हे जे काही 1 बाय 1 आपण नोट केलेत, एरिया, लेआउट, फाउंडेशन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्ट, and lastly the process end here. Okay, so this is what the algorithm. हा काय आहे, एक अल्गोरिदम कशासाठी? टू बिल्ड अ बंगलो. ओके, एक जर तुम्हाला बंगलो किंवा घर बांधायचं असेल तर त्याच्यासाठी हा काय झाला तुमचा अल्गोरिदम. ओके, म्हणजे काय आलं की तुम्हाला अल्गोरिदम कशाला म्हणतात? ओके, मी आता हे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितले. आता सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस अल्गोरिदम? Can you try to create definition of algorithm with this understanding? ह्या अंडरस्टँडिंग ने तुम्ही डेफिनेशन तयार करू शकता एक अल्गोरिदमची. एकदम सिंपल डेफिनेशन. हे काय केलं आपण सगळ्या स्टेप बाय स्टेप Sequence of step. येस येस. सी म्हणजे मला काय वाटतं की मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं का तो जे बाकीचं असतं डेफिनेशन वगैरे. व्हॉट इज माय कन्सर्न, यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज अल्गोरिदम. अल्गोरिदम कशाला म्हणायचं हे झाले. आपण जे काय स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन केलंय दॅट इज नथिंग बट द सिम्पली अल्गोरिदम इन अ सिम्पल वे. सी my focus is not to go with the definition. I wish to understand from your guys like whether you understand the example. If you understand the example, जरी तुम्हाला त्याची डेफिनेशन लक्षात नाही राहिले तरी एक्झाम्पल वरून तुम्ही डेफिनेशन ऑटोमॅटिकली अंडरस्टँड करू शकताय, म्हणजे सांगू शकताय. नाहीतर काय होतंय की बऱ्याच वेळेस डेफिनेशन पाठ करा, रट्टा मारा आणि ते कसं होतं की ऐन टायमाला परत तुम्ही विसरता. सी आय डोंट वॉन्ट दिस. म्हणजे तुम्ही डेफिनेशन जर तुम्हाला विचारले तर डेफिनेशन पाठ केल्यामुळं तुम्ही विसरला जर असाल तर ते विसरल्यामुळे तिथं तुम्हाला प्रॉब्लेम यायला नको. सी इफ यू अंडरस्टँड द एक्झाम्पल, मग तुम्ही तुमच्या थोडक्या भाषेत सुद्धा डेफिनेशन तयार करू शकता. ह्यालाच आता आपण जे काय बघितलं एक्झाम्पल, ह्याच्यावरून तुम्हाला काय कळतंय? इफ यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स, राईट, इफ यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन, then it achieves the programming task. आता आपल्या कॉम्प्युटरच्या भाषेत याची डेफिनेशन कशी करणार तुम्ही? द अल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसिजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लेम. दॅट्स इट. दिस इज व्हॉट द डेफिनेशन ऑफ अल्गोरिदम. कॅन यू रिपीट वन्स अगेन? yes, anyone from you, can you repeat the definition? Algorithm is step by step Process for solving the problem. Yes, आपला प्रॉब्लेम काय होता? आता या एक्झाम्पल मध्ये एक घर बांधायचं किंवा बिल्डिंग बांधायची, बरोबर. त्यासाठी आपण फर्स्ट स्टेप काय केली की एरिया फायनल केला. सेकंड स्टेप काय केली आपण? त्याचा लेआउट काढला, म्हणजे डिझाईन. विदाउट डिझाईन तर तुम्ही काय डायरेक्ट सुरू करणार नाही, बरोबर. त्या घराला शेप पण पाहिजे. त्यासाठी काय करायला लागणार तुम्हाला? आधी लेआउट काढायला लागणार. तो लेआउट तुम्ही आता मधली स्टेप मी एक रिमूव्ह केली. तो ती स्टेप कुठली? की तो लेआउट इट हॅज टू बी चेक्ड विथ इंजिनियर. ओके, आता मी तुम्हाला ह्याच्या पॅरलल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधली लाईफ सायकल सांगतो. फर्स्ट, रिक्वायरमेंट कलेक्शन. सेकंड, ड्रॉ डेटा फ्लो डायग्राम्स, म्हणजे आता जे आपण लेआउट म्हटलं ते. ह्या डेटा फ्लो डायग्राम्स हे आपल्याला व्हॅलिडेट करून घ्यायला लागतात. जर डेटा फ्लो डायग्राम जर चुकीची असेल तर तिथून पुढचं सगळं जे काही तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन करणार, कोडिंग करणार, प्रोग्राम लिहिणार किंवा आपल्या या एक्झाम्पलच्या केसमध्ये जर बिल्डिंग बांधणार, तर हे सगळं काय होईल? जर लेआउटच रॉंग असेल तर बिल्डिंग काय होणार? रॉंग होणार, बरोबर. आणि एकदा बिल्डिंग बांधून झाल्यानंतर तुम्ही म्हणू शकताय का नाही नाही मला लेआउट मध्ये चेंजेस पाहिजेत? म्हणू शकता का? No. नाही, कारण आपण त्याला ऑलरेडी पैसे दिलेले असतात त्या बिल्डिंगच्या ह्याच्यासाठी, आणि परत इतका सगळा खर्च ते सगळं पाडून परत बिल्डिंग बांधायची, इट टुक्स अगेन मोर टाइम.
and again more investment. So it is, we need to be very keen when we are at the data flow diagrams or flow chart or this layout. In case of this example layout, मग इथे आपण काय करायला लागतं की तो लेआउट परत एकदा आपण व्हेरीफाय करून घ्यायला लागतो की इट विल लाईक व्हेरीफाईड वन, म्हणजे तो एक काय की व्हेरीफाय केलाय की इट इज करेक्ट, दिस लेआउट इज करेक्ट, दिस फ्लो चार्ट इज करेक्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ओके, हे झाले सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल मध्ये. एकदा तुमचा डेटा फ्लो डायग्राम फायनल झाल्या, देन नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लिमेंटेशन, देन टेस्टिंग ऑफ कोड अँड देन डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय की ते तुमच्या मोबाईलमध्ये सॉफ्टवेअर लॉन्च, म्हणजे तुम्ही प्ले स्टोअरला सॉफ्टवेअर अपडेट करायचं आणि तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. डिप्लॉयमेंट केली म्हणजे काय झालं की ते तुमचं ऍप्लिकेशन जे तुम्ही तयार केले इट इज फायनल वन. ओके, and the final झालेलं application it will be available in your play stores. Okay, either in the Google Play Store or the device you have in the Play Store of that device. मग तिथे तुम्ही Google वरती सर्च केलं तर ते तुम्हाला मिळून जाईल. Okay, so what do you understand by this algorithm? Algorithm is step by step logical representation for solving a specific problem. Okay, आता मग याच्यामध्ये काय आहे, सॉरी वन मोर थिंग आय नीड टू मेन्शन हिअर, इट इज रिटन इन द इंग्लिश लँग्वेज. म्हणजे आता मी ओके थांबा मी तुम्हाला याचं दाखवतो. दिसतंय तुम्ही कॅमेरा, अरे उलट दिसते. ओके, इथे बघताय तुम्ही कॅमेरा ऑन आहे माझा, बरोबर दिसतंय तुम्हाला? Yes, sir. हा, Yes, sir. आता हे लास्ट आहे आणि इथं फर्स्ट आहे. इथं मी काय केलंय एरिया, त्याच्यानंतर लेआउट, त्याच्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे फाउंडेशन, त्याच्यानंतर इथे इम्प्लिमेंटेशन, त्याच्यानंतर टेस्ट आणि इथे एंड. हे स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन, दिस आर नथिंग बट द अल्गोरिदम, म्हणजे हे स्टेप आहे आणि हे इंग्लिशमध्येच लिहितात. नाउ इफ आय हॅव सम मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन, जर याच्यामध्ये जर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन असेल तर ते काय येणार, फक्त इथे इम्प्लिमेंटेशन मला काय करायचंय, जर सपोज ऍडिशन असेल तर a प्लस बी, किंवा 2 इन युअर टर्म 2 प्लस 4. ओके, तो पार्ट इथे येणार, त्याचा रिझल्ट इथे स्टोअर होणार आणि रिझल्ट स्टोअर झालं का ही स्टेप एंड होणार. ओके, आपण एक्झाम्पल पण बघूया, बट दिस इज हाऊ द अल्गोरिदम इज रिटन इन द प्रोग्रामिंग लँग्वेज, सॉरी इन आवर लँग्वेज. ओके, समजलंय मग अल्गोरिदम? Yes. Okay, now it has two parts. One is problem solving and other is implementation. Okay, आता प्रॉब्लेम सॉल्विंग मध्ये काय की सिक्वेन्स ऑफ स्टेप्स आणि इम्प्लिमेंटेशन मध्ये तुमचं जे लॉजिक असेल, लाईक आता मी तुम्हाला सांगितलं 2 प्लस 4, किंवा तिथं कंडिशन असेल मला 2 संख्यांमधली मोठी संख्या कुठली ही शोधायची असेल, मग इथे काय येणार तुम्हाला कंडिशन येणार. कंडिशन कुठली, फर्स्ट संख्या मोठी की वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और वेदर सेकंड नंबर इज ग्रेटर. ओके, we will go through example so it will be clearly understood. Okay, त्याच्यानंतर also sometimes algorithm is called as pseudocodes. आता याचं if I pronounce pseudocode but here p is silent. ओके, त्याला pseudo म्हणायचं नाही, इट इज pseudocode, SEUDO, pseudocode. Sometimes also algorithm called it as pseudocode. Okay, आता हे तुम्हाला MCQ साठी it is very important because it may happens this time also you may have online examination, बरोबर? तर mostly in the MCQ examination these alternate words or like fill in the blanks, the questions are in this type only. Okay, so also we call algorithm is also known as a pseudocode. Okay, so that you need to remember.
Okay, instead of this example, directly we, okay. Now what is flow chart? आता फ्लो चार्ट म्हणजे काय, तुम्ही लेआउट बघितलं असेल, राईट. लेआउट मध्ये काय असतं, हा लेआउट मध्ये काय असते, तिथे डॉटेड लाईनचं मिनिंग वेगळं असते. Then if there is a straight line, the meaning is different. If there is a bold straight line, the meaning is different. If I'm right, if I'm having line, then dot, then again line, that symbol meaning is different. Okay, so in our case also we have some different symbols which are used for this logical representation of step by step instruction. Okay, so this all part we called it as a flow chart. Now these are the symbols. You may take the screenshot. Okay, so this oval shape symbol, what it denote? It denotes the begin or end of the program. Now okay, I will try to lay out it here. Then it goes okay. आता begin आणि end म्हणजे काय येणार इथे तुमचा, it start with start. तुमचा अल्गोरिदम कशाने स्टार्ट होतो, स्टार्टने, आणि सगळ्यात खाली कुठला शब्द असतो तुमचा, एंड. आता हे स्टार्ट आणि एंड साठी तुमचा सिम्बॉल कुठला असणार आहे, ओव्हल शेप. ओके, नाउ व्हॉट इज माय नेक्स्ट स्टेप, Input. Input operation. yes. Now this parallelogram, just a minute. Yes, now this parallelogram, what it denotes, it denotes input as well as the output operation. म्हणजे मी युजर कडून कुठली माहिती घेणार आहे आणि युजरला कुठली माहिती देणार आहे, याच्यासाठी कुठला यूज करतात, पॅरलेलोग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कशासाठी यूज करतात, Calculating part. Process calendar. yes, this is used to represent the different process where the arithmetic operations like you have addition, subtraction, division, or any kind of arithmetic operation as like of this bitwise operator. Okay, so it can be done here in the rectangle. नंतरचा symbol कुठला आहे, diamond. Diamond is used here for the condition. Okay, if there is a condition in your program, म्हणजे आता माशी आपण बोलता बोलता एक एक्झाम्पल बघितलं कुठलं, if I want to find out the larger number, sorry the greatest number, जर मी दोन नंबर घेतलेत तर त्याच्यामधला ग्रेटेस्ट कुठला आहे, if I want to find out this, then there is a condition. कंडिशन मध्ये इथं काय येणार, आता कंपॅरिझन येणार, बरोबर. if I take the two values as 2 and 3, आता याच्यामध्ये ग्रेटर कुठला आहे, 2 आणि 3 मध्ये, 3. हाऊ यू कम्पेअर 3 इज ग्रेटर, तिथे तुम्ही काहीतरी यूज केला असेल कंपॅरिझन ऑपरेटर, आयदर ग्रेटर दॅन ऑर लेस दॅन, बरोबर. and you know in the sequence of number series, so 2 come first or 2 come before the 3, number 3, so ultimately we call it 3 is greater than 2. Okay, so there is a comparison between these two words. आणि अशा ठिकाणी कंपॅरिझनच्या ठिकाणी कुठला सिम्बॉल यूज करतात, डायमंड. it denote or it check any condition or take decision, condition आणि decision. ओके, आता इथे इथे जर सपोज एक मिनिट, where is diamond, okay diamond is here, edit text 2 greater than 3. Okay, so this is the statement. Now
Okay, whether this condition is true, 2 is greater than 3, whether this No. condition is true, no. मग इथे काय करायचं आपल्याला डिसिजन घ्यायची. So if, just a minute, I will take one more text box here. If no, बरोबर, sorry. If no, and now I'll copy and paste. Sorry. Yes. ओके, आता ही जर कंडिशन जर फॉल्स असेल तर मला डिसिजन काय घ्यायची, 2 इज ग्रेटर दॅन 3, वेदर दिस इज ट्रू, नो. सो माय पॉइंटर म्हणजे माझं कंट्रोल हे इकडे नाही जाणार, हे कुठे जाईल, इकडे जाईल, आणि इथे मी काय प्रिंट करेल, फॉल्स किंवा इनकरेक्ट. Yes. ओके, आणि ही जर कंडिशन सपोज इन केस ट्रू असेल, आता इथे जर सपोज मी चेंज केलं, 3 इज ग्रेटर दॅन 2, नाउ दिस इज करेक्ट. ओके, सो माय कंट्रोल should move to from this place to here. Yes. आणि इथे काय प्रिंट होईल, करेक्ट और लार्जेस्ट नंबर इज 3. ओके, आता हे कंडिशन चेक करण्यासाठी ॲज वेल ॲज टेकिंग द डिसिजन ह्याच्यासाठी कुठला आपण सिम्बॉल यूज करतो, डायमंड. आणि फ्लो चार्ट मध्ये आता हे इथे जर तुम्ही खाली बघितला, हा एरो एरो इज डिसाइडिंग व्हॉट, वन स्टेप आफ्टर द अदर. म्हणजे इथून आपण स्टार्ट केलं, एक मिनिट, हा एकच मिनिट, इथून आता इथून मी स्टार्ट केला प्रोग्राम, बरोबर, ह्या सिम्बॉल पासून. नंतर काय मी इनपुट घेतले, त्याच्यानंतर कंडिशन, बरोबर, त्याच्यामध्ये जर काही ऑपरेशन्स असतील तर ते ऑपरेशन परफॉर्म केले. त्याच्यानंतर परत त्याच्यामध्ये जर सपोज काही कंडिशन असतील तर त्या कंडिशन्स एक्झिक्यूट केल्या, आणि लास्टला परत काय झालं, हा मी प्रोग्राम एंड केला. This oval shape denotes start and end of the program. ओके, हे एरो कशासाठी, द सिक्वेन्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन, इन्स्ट्रक्शनचा सिक्वेन्स कुठल्या फ्लो मध्ये एक्झिक्यूट होतोय ते दाखवण्यासाठी काय यूज करतात, एरो यूज करतात. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस फ्लो चार्ट? Yes, sir. ओके, नाउ आय विश टू गिव्ह वन एक्झाम्पल. ओके, इथंच आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ADDION of 2 numbers. बरोबर, ऍडिशन ऑफ, हा आपला काय प्रॉब्लेम आहे, बरोबर. आपण अल्गोरिदम मध्ये डेफिनेशन काय बघितली, इट इज स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ, लॉजिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर प्रॉब्लेम सॉल्विंग प्रॉब्लेम. बरोबर, आता माझा प्रॉब्लेम काय आहे की मला ऍडिशन ऑफ 2 नंबरचा मला अल्गोरिदम लिहायचा आहे आणि मला त्याचा फ्लो चार्ट काढायचा आहे. तर कसा काढणार? Start. Yes, I will follow your announcements. Okay, I will go with here, start. Yes, start. Then Input. 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 Parallelogram input. parallelogram, yes, because we need to take inputs. Okay, so this is square, this is parallelogram. Okay, here I will take one value. Okay, let's say here it is, okay, मी इथं 2 घेतला, बरोबर, 2 नंबरची ऍडिशन, सो आय नीड टू टेक वन मोर, राईट? Yes, sir. हा, सो आय विल टेक वन मोर नंबर, so 3. Then what is next? Rectangle. Rectangle. Rectangle or diamond?
Rectangle. नक्की सगळ्यांना वाटतंय का रेक्टेंगलच? Yes, sir. सगळे? मला फक्त दोघा तिघांचाच आवाज येतोय. का डायमंड घ्यायचा? Rectangle is correct. Okay, rectangle is confirmed. Why rectangle is confirmed? Rectangle is used for calculations. Calculations addition. Yes, it is used for calculation. Calculations. Okay. आता ऑपरेशन काय आहे? ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स, म्हणजे इथे काय होणार? 2 अधिक 3. बरोबर. पण आपल्याला ही व्हॅल्यू कशात तरी स्टोअर करायला लागणार. ओके, पण आता फक्त तुम्ही काय लक्षात ठेवा की 2 + 3 आणि इथे मी ती कशामध्ये सम केली, सॉरी ऍड व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली. आता अजून तुम्ही व्हेरिएबल वगैरे शिकलेले नाहीत, बरोबर. सो बाय टुमॉरो वी विल गो थ्रू व्हॉट इज व्हेरिएबल अँड बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी. ओके, ते आपण करूयात उद्या सकाळी. ओके, ऍडिशन आता 2 + 3 चा रिझल्ट कुठं स्टोअर केलाय मी? ह्या ऍड याच्यामध्ये स्टोअर केलाय. आता हे झाल्यानंतर काय करायला लागेल मला? Diamond. डायमंड का बरं यूज? ओके, डायमंड का यूज करायचं? No, sir. Answer check करायचं. आता मला काय करायचंय? ऍडिशन झाली. आता मला काय करायला लागणार? ती डिस्प्ले पण करायला लागणार. They add parallelogram मध्ये. हा, येस, पॅरलेलोग्राम मध्ये मला ऍड, म्हणजे मला जे काही रिझल्ट आहे तो काय करायला लागणार? डिस्प्ले करायला लागणार. Display. डिस्प्ले और प्रिंट. ओके, आपण सी प्रोग्राम मध्ये प्रिंट लिहितात. सो इट विल बी फॅमिलियर टू यू. प्रिंट, मला प्रिंट काय करायचंय? ऍड. Add. म्हणजे ऍड मध्ये काय आहे? तो तुमचा रिझल्ट आहे, बरोबर. Result. हे झालं. आता याच्यानंतर काय? प्रोग्राम, म्हणजे तुमचा End. हा एंड. करेक्ट. Stop. तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपण काय विसरलो? एरो द्यायचं विसरलो. And row. हा, 1 मिनिट आहे, मी एरो देतो. सर Okay. डायमंड मध्ये फक्त ग्रेटर दॅन आणि लेस दॅनच येतं का? नाही, जिथे कंपॅरिझन असेल किंवा जिथे डिसिजन घ्यायचे असेल, म्हणजे जर सपोज मी एक स्टेटमेंट यूज केलं की हा, आता इन युअर केस, ॲज युअर रिझल्ट इज डिक्लेअर, आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द फर्स्ट क्लास स्टुडंट्स. मग फर्स्ट क्लास साठी कंडिशन काय येणार सांगा मला? फर्स्ट क्लास साठी कंडिशन, हा, 75%. मार्क ग्रेटर दॅन 75. आता हे लेस दॅन इक्वल टू, हे काय झाले? ह्या कंडिशन झाल्या. ह्या कंडिशन म्हणजे जर ती ट्रू असेल तर मला कुठल्या डिसिजन घ्यायची, म्हणजे मला काय प्रिंट करायचंय? मार्क्स ग्रेटर दॅन 75 जर असेल तर मला प्रिंट काय करायचंय? फर्स्ट क्लास. ओके, म्हणजे आता या केसमध्ये सपोज इथं जर आपण डायमंड ऍड केला, ऍड इज इक्वल टू 2 3, बरोबर. इथं जर इथं आपण काय कंडिशन टाकली? मार्क्स ग्रेटर दॅन 75, बरोबर. ही जर ट्रू असेल तर डिसिजन काय होणार? प्रिंट फर्स्ट क्लास. ही जर फॉल्स असेल तर काय प्रिंट होणार? जर आता म्हणजे मी दुसरा कुठला क्लास दिलाच नाही, फर्स्ट आणि सेकंड हे दोनच असेल. जर फर्स्ट नसेल तर कुठला असणार आहे त्यांना? सेकंड क्लास. आता हे जे डिसिजन मेकिंग जे आहे, ह्या डिसिजन मेकिंग साठी और द कंडिशनल एक्झिक्युशन साठी और लूप स्टेटमेंट साठी हे कुठलं सिम्बॉल वापरतात? डायमंड. ओके, डायमंड हे कशासाठी? लूप स्टेटमेंट साठी, कंडिशन साठी आणि डिसिजन टेकिंग साठी. ह्या 3 गोष्टींसाठी डायमंड सिम्बॉल यूज केला जातो. ओके, समजलं? Yes, sir. आता हा झाला आपला फ्लो चार्ट. मी तो वरती नाव देतो, फ्लो चार्ट. बोल्ड करतो थोडस रेड कलर मध्ये.
आता मला याचा अल्गोरिदम लिहायचा आहे. मी मुद्दामून एकाच पेजवरती दोन साईड केल्या, एका साईडला ते आणि हे. ओके, सो व्हॉट विल बी द अल्गोरिदम फॉर दिस? हा झाला फ्लोचार्ट. व्हाय स्टार्ट विथ द फ्लोचार्ट? कारण हे तुम्ही लेआउट्स वगैरे बघितलेत, म्हणजे बिल्डिंग डिझाईन करण्याची, किंवा तुम्हाला थोडासा त्याचा म्हणजे अवेअरनेस आहे. आता ह्याचंच हे जे काय तुम्ही इथं लिहिलेत, ह्याचं स्टेटमेंट मध्ये लिहिणे, दिस इज नथिंग बट अ अल्गोरिदम. आता फर्स्ट स्टेप काय आली? आता ह्याच्यात काय असते? फक्त स्टेप बाय स्टेप, सॉरी स्टेप 1. स्टेप 1 काय? स्टार्ट. बरोबर. व्हॉट इज स्टेप 2? येस, व्हॉट इज स्टेप 2? Input. इनपुट फर्स्ट नंबर. बरोबर ना? व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप? Input second number. Yes. Step number 3. Addition. Just a Addition minute. of Yes, yes. Addition of two Addition of input first and second number. Second number. Then next step is Display result. नाही, त्याच्यानंतर आपली हे राहिली ना. Addition of Yes, yes, addition. Input of first and second number. Step 4, addition. Addition of two numbers. NUMBERS numbers. Then Display result. step 5. then end. Display. And last step end. Yes, step 6, end. Okay, हा झाला तुमचा अल्गोरिदम फॉर ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स. आता समजलंय का तुम्हाला अल्गोरिदम? Yes. ओके, सो I will just point it out, the steps. And this is step 1. ओके, आता इथे याचं हेडिंग देतो मी, अल्गोरिदम. Bold and red color. This is our problem. Problem. Okay, I will make it more concrete. What is problem? Write algorithm and draw flowchart of addition of two numbers where numbers are taken from user. बरोबर. तर याच्यासाठी एक मिनिट. Okay, someone has crashed here. Okay, so you can take the screenshot of it.
Okay, have you understood this? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay, so okay, what is time? Okay, 5 minutes are there. We will discuss one more example. Okay, and I will give you some homework as well. So, okay. This is okay. Take this for your homework. Okay, I will remove this. This is what you want to edit it. Okay, what is your homework? Write an algorithm and draw flowchart to convert length in feet to centimeter. तुम्हाला लेंथला काय करायचे सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचे. मग लेंथला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करणं कसं करतात कन्वर्ट? 100 into 100 into yes. multiply by 100. नाही नाही 8 फूट आहे ना 1 फूट टू सेंटीमीटर. क्वेश्चन नीट वाचा. राईट अँड अल्गोरिदम अँड ड्रॉ फ्लो चार्ट. ओके इथपर्यंत ठीक आहे. तुम्हाला काय करायचं अल्गोरिदम आणि फ्लो चार्ट ड्रॉ करायचं आहे. कशाचा? टू कन्वर्ट लेंथ इन फीट म्हणजे तुम्हाला लेंथ कशामध्ये दिली फूट मध्ये दिली आणि कशामध्ये कन्वर्ट करायची सेंटीमीटर मध्ये. म्हणजे किती सेंटीमीटरचं 1 फूट? 10. 30.40. 10 कसं काय? 30. 40. फुटपट्टी बघितली का तुम्ही? 30 सेंटीमीटर 1 फूट. हा आता तुमच्या कंपास मध्ये असते ती 15 सेंटीमीटरची असते स्केल आणि हा बरोबर ते हाफ फीट असते आणि 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट. मग तिथं तुम्हाला काय करायचंय कन्वर्ट लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर म्हणजे तुम्हाला फूट मध्ये लेंथ दिलेली आहे तर तुम्हाला काय करायची सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायची. म्हणजे काय करायला लागेल सेंटीमीटर टू फूट करताना तुम्ही काय करता इंटू 30 डिवाइड. हा करेक्ट. सो आता इथं काय करायला लागेल फक्त आता जिथं आपण ऍडिशन वर्ड वापरला होता म्हणजे 2 + 3 केलं होतं तिथं काय करायला लागणार एक तुम्हाला लेंथ घ्यायला लागेल लेंथ इन फीट म्हणजे एक 90 सॉरी हा 90 घेऊन चला 90 फूट. तर ह्याला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे काय 90 डिवाइड बाय 30. जिथं आपण 2 + 3 केलं होतं तिथं फक्त चेंज काय येणार 90 डिवाइड बाय 30. त्याचा रिझल्ट कशात येणार तुमचा एक आता इथं काय करा लेंथ वर्ड घ्या जसं आपण ऍड वर्ड घेतला होता ऍडिशन साठी तसं इथं लेंथ घ्या. लेंथ इज इक्वल टू 90 डिवायडेड बाय 30. त्याचा आन्सर कशामध्ये सेव्ह होईल लेंथ मध्ये आणि डिस्प्ले काय करणार तुम्ही सिंपल लेंथ डिस्प्ले करणार बरोबर. सो दिस इज फॉर युअर होमवर्क. ओके सर बोला फीटचं की. सेंटीमीटर मध्ये करताना इंटू करतात ना. मल्टीप्लाय करायचं. डिवाइड केल्यावर 90 डिवाइड 30 केल्यावर 30 येते ना मग कमी होते सेंटीमीटर. हा बघ लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर हा हा इंटू करावं लागते इंटू. हा 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 बरोबर. नाही मी करेक्ट. सेंटीमीटर टू तुम्हाला फीट नाही. सेंटीमीटर feet मध्ये to आउटपुट centimeter. पाहिजे. ओके तुम्हाला आउटपुट कशामध्ये पाहिजे टू सेंटीमीटर्स मध्ये पाहिजे म्हणजे 90 इंटू 30 करायला लागेल. तितके म्हणजे 90 फूट जी आपण 70 लेंथ घेतली 90 70 फूट centimeter. गुणिले 30 9 27 270 सेंटीमीटर. हा बरोबर का 270 का? येस सर. नक्की. $2,700. $90 गुणिले 30. येस सर.
हा मग 270 कसं म्हणताय? 700. Simple logic. There are two zeros. One is there in 90 and one is there in 30. Obviously, we have to give those two zeros. And 9 3s are 27. 2700. थोडीशी गडबड गडबड करू नका. See, this is very dangerous in MCQ. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये हे खूप डेंजर आहे की इफ यू आर टू स्पॉन्टेनियस टू आन्सर, so you may find very close answers to each other in options. Okay, so take these precautions. Okay. Okay, so this is for your homework. Now I will go to, okay. If else वगैरे. Okay, so time is up. Can you please give me quickly attendance? Okay, so conditions आपण उद्या बघूयात आणि मग सी प्रोग्रामला स्टार्ट करूयात. ओके, चालेल. अगोदरच राईट करून घ्यायचं नाही. Means म्हणजे कुठलं? आज शिकवलेलं राईट केलं नाही ना, हे अल्गोरिदम अँड फ्लो चार्ट. येस येस, मी काय करतो, सी मी तुम्हाला एक मिनिट.